So here we have 4 quadrants. The first quadrant is here, the second quadrant is here, the third quadrant, the fourth quadrant. Do you see on the first quadrant x greater than 0 and y also greater than 0? That means both x and y are positive. And when we come to quadrant 2, x is negative whereas y is positive, or simply x less than 0 and y greater than 0. And when we come to quadrant 3, both x and y are negative. That means x is negative, x is less than 0 and y is less than 0. So both are negative. And on the quadrant 4, x is positive and y is negative. Here x greater than 0, whereas y less than 0. So those are the 4 quadrants. ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ የሰባተኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 4 ሊኒየር ኢኩዌሽን የሚለው ዩኒታችን ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህ ዩኒት 3ኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ሲስተም በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንማማር ነው የሚሆነው ማለት ነው። በባለፈው እንግዲህ ሁለት ቶፒኮችን ለማየት ሞክረን ነበረ፣ ፓርት 1 እና ፓርት 2። በዛሬው ዕለት ደግሞ ፓርት 3 ይቀጥላል ማለት ነው። ታዲያ እናንተ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። So እዚህ ጋር ምን ይላል እንግዲህ mathematician uses a pair of perpendicular number lines to form a coordinate system and locate a specific point on a plane. ነው ካሁን እንግዲህ ማትማቲሻን የሚባሉት ሁለት ፐርፐንዲኩላር ማለት በ90 ዲግሪ የሚቆራረጡ ላይኖች ማለት ነው። እነዚህ ላይኖች ይጠቀማሉ ምን ፎርም ለማድረግ? ኮኦርዲኔት ሲስተምን ፎርም ለማድረግ ማለት ነው። This concept of locating a point on a coordinate system is applicable in different life experience. For example, in geography, it is applied in locating and specifying a place on a map. ስለዚህ ለምሳሌ በጂኦግራፊ ዘርፍ እንኳን ብናየው ማፕ ላይ የሆነ ቦታ ሎኬት ለማድረግ አሁን ያልነውን ነገር እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ያ ማለት ሁለት ፐርፐንዲኩላር ላይኖችን በማስመር የሆነ ቦታ ሎኬሽን በቀላሉ ማወቅ እንችላለን ይለናል ማለት ነው። እንደ ኢንትሮዳክሽን እንግዲህ ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ሲስተም ላይ So በዚህ ቶፒክ ውስጥ እንግዲህ የመጀመሪያው ሰብ ቶፒክ the four quadrants of the Cartesian coordinate plane። እንግዲህ ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ፕሌን አራት ኳድራንቶች አሉት። እነዛ ኳድራንቶች እነማን ናቸው? የኤክስ ቫልዩ ምን ይሆናል? የዋይ ቫልዩ ምን ይሆናል የሚለውን ነገር እንድትሄድ እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይህን ካርታ ተመልከቱት። እዚህ ጋር አሁን ቨርቲካል ላይን የምንለው ለምሳሌ ይሄን ላይን ተመልከቱት። this is a vertical line, this is also a vertical line, this is also a vertical line, whereas this line is a horizontal line and this is also a horizontal line. So this line and this line are perpendicular. ስለዚህ ሁለቱ ላይኖች ቀጥ ናቸው ወይም በ90 ዲግሪ ነው የሚቆራረጡት። ስለዚህ ፖይንት ኤ ሎኬት ለማድረግ እንዲሁም እዚህ ጋር ፖይንት ኤፍ ሎኬት ለማድረግ ዲን ቢን ኢን አይታችኋል። እዚህ ጋርም ሲን እነዚህ ነገሮች ሎኬት ለማድረግ ሁለት ፐርፐንዲኩላር ላይኖችን በካርታ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጂኦግራፊ ላይ የሁለት ፐርፐንዲኩላር ላይኖች ጠቀሜታ ነው ወይም የኮኦርዲኔት ፕሌን ጠቀሜታ ነው ማለት ነው እንደ ኢንትሮዳክሽን። So a Cartesian coordinate plane is formed when two number lines which are perpendicular to each other intersect at their zero point. Okay? እንግዲህ Cartesian coordinate plane ፎርም ሊደረግ የሚችለው ሁለት ፐርፐንዲኩላር የሆኑ ላይኖች at the origin ወይም at their zero point ላይ intersect ማድረግ የሚችሉ ከሆነ Cartesian coordinate plane ፎርም መደረግ ይችላል ይለናል ማለት ነው። The intersection point of the two lines is the origin and has a coordinate 0, 0. 0, means simply the origin of the coordinate plane. The horizontal line is the x-axis, whereas the vertical line is the y-axis. Okay? እንግዲህ vertical y-axis ይባል horizontal ደግሞ x-axis እንለዋለን ማለት ነው። The point 0, 0 is an example of the order pair. Okay? Order pair ማለት ሁለት ቁጥሮችን ያዘ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር 0 እዚህ ጋር 0 ሁለት ነምበሮችን ያዘ ማለት ነው። The number of an order pair are called the coordinates. እነዚህ ፖይንቶች ምን ይባላሉ? ኮኦርዲኔት ይባላሉ። The coordinates give the location of a point on a plane. On a plane ላይ እንግዲህ የሆነ ፖይንት ሎኬት ለማድረግ የምንጠቀመው ኮኦርዲኔት ነው ማለት ነው።
So let us have a look at an example. Example 4.26. Refer the diagram to the right and answer the following question. መጀመሪያ ይሄን ዲያግራም ተመልከቱት አለ። ከዛ በኋላ የሚቀጥሉትን ጥያቄዎች መልሱ እያለን ነው። ኤ ላይ which point is at -2, 2 እንግዲህ የተሰጠን ኮኦርዲኔት ፖይንት ወይም ኮኦርዲኔት -2, 2 ነው። ስለዚህ የትኛው ፖይንት ነው? እንዴት ነው የምናደርገው? -2 ማለት የመጀመሪያው ፓርት የኤክስ ፓርት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የዋይ ፓርት ነው። ስለዚህ የኤክስ ፓርት -2 የሆነ ማለት እዚች ጋር ነው -2 ማለት እዚህ ጋር and y ደግሞ 2 ማለት y ወደ ላይ ነው 2 የምንወጣው ነው እዚህ ጋር ሶሪ የመጀመሪያው -2 የኤክስ okay this is -2 and y 2 means around there እዚህ አካባቢ ስለዚህ ሁለቱ የሚቆራረጡባት ፖይንት ማነች ሲ ነች ማለት ነው ሲ ነች አሁን ሲ ፖይንት ብትወስዱ እንደዚህ ሆሪዞንታል ስትሄዱ እዚህ ላይ 2 ቨርቲካሊ ስትወጡ ደግሞ -2 ታገኛላችሁ ስለዚህ ፖይንታችን ሲ ነች ማለት ነው እዚህ ጋር -2, 2 is a coordinate of c ይለናል what are the coordinates of b k f I or d ለምሳሌ የቢን ብንወስድ ቢ የት ነው ያለችው ቢ እዚህ ጋር ቢ የኤክስ ቫልዩ 2 ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት 2 ነው የዋይ ቫልዩ ደግሞ እዚህ ጋር ነው ቁጥሩ አልተሰጠም እንግዲህ ቁጥሩ መሰጠት ነበረበት I think 3 ይመስለኛል እዚህ ጋር ተሰጥቷል b ማለት 2, 3 ነው k ደግሞ ማለት እዚህ ጋር ነው 1, 3 1, I mean -1, 3 and f ማለት ደግሞ f where is f is around here f ደግሞ ማለት የx value 1 ነው and የy value -2 ስለዚህ 1 -2 ማለት ነው I ደግሞ ወሰዱት I means around here I x value 3 and y value -2 ስለዚህ 3, -2 እንላለን what about d d ደግሞ የታለ okay d means here የx value 3 ነው y value 0 ነው ምክንያቱም ከአክሲሱ ወደ ላይም ወደ ታችም ስላልወረደ ስላልወጣ ማለት ነው ስለዚህ 3, 0 is the value of d እንላለን ማለት ነው and c which point has the same x and y coordinate the same x and y coordinate ያለው ማን ነው ለምሳሌ a መውሰድ እንችላለን a ታለ a ማለት እዚህ ጋር ነው 1, 1 ማለት ነው g መውሰድ እንችላለን 0, 0 ላይ ነው g ያለ ኦኬ እነዚህ እንግዲህ የx ቫልዩም የy ቫልዩም ተመሳሳይ ናቸው ወይም the same ናቸው እንደምታዩት የx ቫልዩ 1 ነው የy ቫልዩም 1 ነው እኩል ናቸው ማለት ነው g ላይም የx እና የy ቫልዩ 0, 0 እኩል ናቸው ይለናል ማለት ነው So the location of any point p on the coordinate plane can be described by an ordered pair of the number a, b where a perpendicular from p to the x-axis intersects at a point with a coordinate a and the perpendicular from p to the y-axis intersects at a point with a coordinate b ይለናል ማለት ነው ስለዚህ xን a ላይ ያቋርጠዋል ወይም ደግሞ b ላይ ያቋርጠዋል እያለን ነው The point is denoted by p a, b in point p that is the point is a, b the first coordinate a is called the abscissa abscissa means simply the value of x ማለት ነው and the second coordinate b which is called ordinate that is the value of y okay so here the x and y axis separate the plane into 4 regions called the quadrant አሁን እንግዲህ የx እና የy አክሲስ ወይም እነዚህ ላይኖች እርስ በርሳቸው ይቆራረጡና ፐርፔንዲኩላር ይሆናሉ ወይም 90 ዲግሪ ፎርም ያደርጋሉ በሚያደርጉበት ጊዜ እንግዲህ አራት ሪጅን ይፈጠራል የአራት ሪጅን ኳድራንት ይባላል ኳድራንት numbered counterclockwise as quadrant 1 quadrant 2 quadrant 3 and quadrant 4 as shown the figure below so in this figure there are 4 quadrants here ተመልከቱ እዚህ ላይ እንግዲህ አራት ኳድራንቶች ይታያሉ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ኳድራንት ነው ሁለተኛው ኳድራንት ሶስተኛው አራተኛው እንግዲህ ካውንተር ክሎክዋይዝ ወይም አንቲ ክሎክዋይዝ ነው ሮቴት የምናደርገው ማለት ነው so in the first quadrant x is greater than 0 y also greater than 0 that means both x and y are positive and on quadrant 2 x is negative whereas y is positive or simply x less than 0 and y greater than 0 and when we come to quadrant 3 all
or both x and y are negative, that means x is less than 0, y is also less than 0. And the last current 4, x is positive, that means x greater than 0, whereas y less than 0. So those are the 4 quadrants that are formed on the coordinate system. ስለዚህ በሆነ coordinate system የሚፈጠሩት አራቱ ኳድራንቶች እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህኛው ስዕል ላይ የሚያመላክተው ኮኦርዲኔት አክሲስ ነው። ኤክስ አክሲስ እና ዋይ አክሲስ እንደምታዩቸው they are perpendicular ልክ 90 ዲግሪ ነው ሜዠር የሚያደርጉት ማለት ነው ሁለቶቹ። ከዛ እዚህ ጋር አንድ ኳድራንት፣ እዚህ ጋር ሌላ፣ እዚህ ጋር ሌላ፣ እዚህ ጋር ሌላ አራት ኳድራንት ፎርም ማድረግ እንደሚችሉ ነው የሚያመላክተው ማለት ነው። So here we have an example 4.27. okay example ምን ይላል? Mark the following coordinate points on the rectangular coordinate system and state in which quadrant each coordinate point is located. So choice A 4,3, choice B -2,4, choice C -6, choice D 3, ስለዚህ እነዚህ ፖይንቶች ለምሳሌ A ላይ ሁለቱም ፖዚቲቭ ናቸው። ኤክስም ዋይም ፖዚቲቭ የሚሆኑበት ኳድራንት 1 ላይ ነው እንደምታዩት 4,3 ኳድራንት 1 ላይ ሁለቱም ፖዚቲቭ ናቸው። ቢ ደግሞ ኤክስ ኔጌቲቭ 2 ነው፣ ዋይ ደግሞ 4 ነው፣ ፖዚቲቭ 4 ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኔጌቲቭ ሁለተኛው ፖዚቲቭ የሚሆንበት የት ላይ ነው ስንል ኳድራንት 2 ላይ እናገኘዋለን። ኳድራንት 2 ላይ ተመልከቱ ለምሳሌ -2 እና 4 ኦኬ ስለዚህ ኤክስ ኔጌቲቭ ነው ዋይ ደግሞ ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ ኳድራንት 4 ይሆንልናል። ሲ ላይ ደግሞ ሁለቱም ኔጌቲቭ -6 -5 ይሄ ደግሞ የሚሆነው ኳድራንት 3 ላይ ነው ማለት ነው ሁለቱም ኔጌቲቭ። ዲ ላይ ደግሞ ኤክስ ፖዚቲቭ ዋይ ደግሞ ኔጌቲቭ የሚሆንበት ኳድራንት 4 ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ኳድራንቶች ፖዚቲቭ ነምበር ነው ያዙት ወይስ ኔጋቲቭ ነው ወይም ኤክስ ነው ዋይ ነው ፖዚቲቭ ወይም ኔጋቲቭ የሚሆነው የሚለው ነገር በዚህ ወይ አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የተገለጸው ነገር አሁን ያወራኋችሁን ነገር ነው እዚህ ጋር ያስቀመጠው። So here we have a note. There are 4 points here. The first point said that if P, A, B is on a point in the first quadrant, then both the abscissa A and the ordinate are positive. Look, first quadrant ላይ ከሆነ ሁለቱም የኤክስም የዋይም ቫልዩ ወይም አብሲሳ እና ኦርዲኔቱ ሁለቱም ፖዚቲቭ ናቸው ይላል። Point number 2. If P, A, B is a point in the second quadrant, then the abscissa A is negative and the ordinate P is positive. ይህ ደግሞ ኳድራንት 2 ላይ ከሆነ የኤክስ ቫልዩ ኔጌቲቭ ይሆናል የዋይ ቫልዩ ደግሞ ፖዚቲቭ ይሆናል ይለናል። And point ወይም note 3 if P, A, B is on a point in a quadrant 3 or on the third quadrant, then both abscissa and ordinate are negative. ስለዚህ ኳድራንት 3 ላይ ደግሞ ሁለቱም ያ ማለት ኦርዲኔቱም አብሲሳውም ኔጌቲቭ ይሆናሉ ማለት ነው። 4 if P, A, B is a point in the fourth quadrant, then the abscissa is positive and the ordinate is negative. ስለዚህ ኳድራንት 4 ላይ ደግሞ ሲሆን የኤክስ ዋጋ ምን ይሆናል ፖዚቲቭ ይሆናል የዋይ ዋጋ ደግሞ ኔጋቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አራት ፖይንቶችን መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። This method of locating and describing points is called rectangular or Cartesian coordinate system. Okay እንግዲህ ቶፒካችን ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ሲስተም ነው። ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ሲስተም ወይም ሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት ሲስተም ማለት ምን ማለት ነው? ፖይንቶችን በኳድራንት ሎኬት ማድረግ እና ዲስክራይብድ ማድረግ ማለት ነው። Here a method of locating and describing a point is called rectangular or Cartesian coordinate system ይባላል። The name Cartesian is the honor of the René Descartes, the French mathematician and the philosopher who first used this system for graphing geometric figure. እንግዲህ ከዚህ ሰውዬ ስም የመጣ ነው ይለናል ማለት ነው ካርቴዥያን የሚለው ፖይንት።
ሶ እንግዲህ ፖይንቶችን በኳድራንት ማስቀመጥ በዚህ ወይ ልትረዱ ይገባል ማለት ነው። እዚህ ጋር የተወሰኑ ኤክሰርሳይሶች አሉ። ኤክሰርሳይሶችን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው በኤክሰርሳይዝ ቻናላችን። So now we directly proceed to the second subtopic, which is the coordinates and graphs of equation. Okay, coordinates and graphs of equation የሚል ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ subtopic ስለ ግራፍም የምንማማርበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። So far you have learned about plotting points on the coordinate system. A point is represented with a pair of numbers. The first number indicates the value of x, which is called the abscissa, and the second number indicates the value of y, which is the ordinate. Okay, ስለዚህ እዚህ ጋር ፖይንት ስንል ሁለት ነገሮችን ይዟል። ኦርደር ፔር ነው መጀመሪያ። የመጀመሪያው ፈርስት ነምበር አብሲሳ ወይም ኤክስ ቫልዩ ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው። ሁለተኛው ደግሞ ኦርዲኔት ወይም የዋይን ቫልዩ represent ያደርግልናል ማለት ነው። So next you will see about graphs of the linear equation. ስለዚህ እስካሁን ስለ linear equation ስንመማር ቆይተናል። ኢኩዌሽን እንዴት አድርገን ሶልቭ ማድረግ እንደምንችል ስናይ ቆይተናል። ከዚህ ቀጥሎ የምናየው ደግሞ ግራፉን እንዴት አድርገን መሳል እንችላለን የሚለውን ነገር የምናይ ይሆናል ማለት ነው። As you have observed from the activity above ይለናል። እዚህ ጋር እንግዲህ አክቲቪቲ አለ ወደ 3 የሚደርሱ አክቲቪቲዎች ምን ይላል? every point on the x axis and a y coordinate of 0 ይለናል። ባጭሩ እንግዲህ መጀመሪያ ይሄን አክቲቪቲውን ማየት ይኖርብናል። ባጭሩ እያንዳንዱ ነገር ኢን ዲቴል ማየት ያን ያክል ኢምፖርታንት አይደለም because selective መሆን ይኖርብናል ማለት ነው። so ቀጥታ እዚህ ላይ ኤግዛምፕል ነው የምናየው which point are on the x axis, which of them are on the y axis ይለናል። አሁን x axis እና y axis ላይ ያሉ ፖይንቶች እንዴት ማወቅ እንደምንችል ነው እዚህ አክቲቪቲው ላይ ያስቀምጣለን። ያ ማለት የሆነ ፖይንት on the x axis ነው ካልን ኦኬ on the x axis ነው ካልን አንደኛው 0 አንደኛው ደግሞ ቁጥር ብቻ መሆን መቻል አለበት። y ላይም በተመሳሳይ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ a ኒውት 0 3 b ደግሞ -2 0 c ደግሞ 0 -5 d 0 -1 እንደምታዩት 0 0 የመጀመሪያዎቹ ለምሳሌ ተመልከቷቸው የx ቫልዩ 0 0 0 0 ይሁን። እነዚህ ምን ላችኋል መሰላችሁ? ፖይንት a c d e ፖይንትስ ኦን ዘ y axis ይለናል። y axis ላይ ነው የሚገኙት እነዚህ እንግዲህ ኦኬ y axis ላይ ምክንያቱም y ብቻ ነው ቫልዩ ያለው ሌላው 0 ነው። እዚህ ጋር y ቫልዩ 3 ነው፣ y ቫልዩ -5፣ y ቫልዩ -1 ኦኬ። ስለዚህ እነዚህ ምን ይባላሉ? on the y axis ነው ያሉንላቸዋል ማለት ነው። e ላይ on the origin ነው ማለት እንችላለን። ኦሪጂኑ ላይ ነው ያለብለን መወሰን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን? because their abscissa is 0 አብሲሳቸው ወይም x ቫልያቸው 0 ከሆነ the point are on the y axis ብለን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። whereas point b e okay point b e and f are on the x axis because their ordinate is 0 ስለዚህ ኦርዲኔታቸው 0 ከሆነ the point is on the x axis እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ e ለሁለቱም ነው የምትሆነው on the x axis on the y axis ማለት እንችላለን። ነገር ግን በዚህ ካለ ምንድነው የምንለው? ይሄን ፖይንት on the origin ኦኬ on the origin ያለ ብለን ማጠቃለል እንችላለን ማለት ነው guys. So here we have a note x which is equals to 0 is the equation of the y axis and y which is equal to 0 is the equation of the x axis. አይታችኋል? አሁን የx axis equation አውጡ ብትባሉ y which is equal to 0 ነው የምንለው and y axis equation አውጡ ብትባሉ ደግሞ x which is equals to 0 ብለን ነው ማለት ነው የምንዋጣው። ስለዚህ ለምሳሌ ኮኦርዲኔት አክሲስ አይታችኋል? x እና y ሁለቱ ፐርፔንዲኩላር የተሰመሩ ላይኖች ቨርቲካል የተሰመረው ላይን ኢኩዌሽን አውጡ ከተባላችሁ x which is equals to 0 ነው። ምክንያቱም በy አክሲስ ላይ always የx ቫልዩ 0 ነው ማለት ነው ኦኬ and በx አክሲስ ላይ ደግሞ የy ቫልዩ ምን ጊዜም ምንድነው ማለት ነው 0 ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ይሄን ግራፍ እንይ። እዚህ ጋር
አሁን ይሄ y አክሲስ ነው ይሄ ጥቁሩ ደግሞ አሁንም የምን አክሲስ ነው የx አክሲስ ነው ስለዚህ ከዚህ ጀምሮ ወይም ከወዲህ ከጥግ ጀምሮ ማለት ነው ይሄን መቶን ስትሄዱ እዚህ ላይ ያለው ቫልዩ የx ቫልዩ ምን ጊዜም 0 ነው ማለት ነው 0 ነው ስለዚህ y which is equal to 0 የx አክሲስ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ቨርቲካሊ ስታሰምሩ ቨርቲካሊ እዚህ ጋር በሙሉ እዚህ ላይ ለምሳሌ x ስንት ነው ቢባል 0 ነው x 0 ነው x 0 የትኛው ቦታ x 0 እዚህ ላይ y የትኛው ቦታ 0 ማለት ነው ስለዚህ በx አክሲስ y ቫልዩ 0 ይሆናል ስለዚህ x አክሲስ ማለት y which is equal to 0 በy አክሲስ ደግሞ የኢኩዌሽኑ ምን ይሆናል x which is equal to 0 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዛ መንገድ መረዳት ይኖርብናል ማለት ነው ጋይስ ሶ እዚህ ጋር እነዚህን እንትኖች እናያለን ማለት ነው እዚህ ጋር ያሉትን ግራፎች look at the graphs below ይለናል the graphs of the equation is a vertical line perpendicular to the x-axis through the point with the coordinate similarly the graph of the equation is the horizontal line perpendicular to the y-axis through the point with the coordinate ይለናል ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ቀይ መስመር ይታያችኋል እዚህ ጋር የቀይ መስመር እንግዲህ ቨርቲካሊ የተሰመረ ላይን ነው ኦኬ x አክሲስን ያቋረጠበት ፖይንት a, 0 ነው እንግዲህ a, 0 ነው a the value of x ነው ወይም አብሲስ ሳምነለው ነው ኦርዲኔቱ ደግሞ ማን ነው 0 ነው ማለት ነው እዚህ ጋር b ላይ ደግሞ ሆሪዞንታል አለን ሆሪዞንታሉ y is equal to b ማለት ነው ይሄ እዚህ ጋር ባይዘው ይሄ ምን እንለዋለን መሰላችሁ x which is equal to a እንለዋለን ይሄን ላይን ማለት ነው x which is equal to a which is the equation of the line የዚህ ላይን ኢኩዌሽን ነው እዚህ ጋር የዚህ ላይን ኢኩዌሽን y which is equal to b ነው then y አክሲስን ክሮስ ያደረገበት ወይም ኢንተርሴክት ያደረገበት at point b which is 0, b ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ኢኩዌሽን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው ጋይስ በቀላሉ here you have another example 4.9 sketch the graph of each of the following ይለናል a ላይ x which is equal to -2 b ላይ ደግሞ y which is equal to -3 ተሰጥቶናል ሁለቱም ኔጌቲቮች ናቸው ስለዚህ አንደኛው x ነው የተሰጠን እዚህ ጋር ደግሞ y ነው የተሰጠን ስለዚህ x which is equal to -2 ምን አይነት ላይን ነው ቨርቲካል ነው ሆሪዞንታል እዚህ ጋር y which is equal to -3 ቨርቲካል ነው ሆሪዞንታል የሚለውን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው here the equation x which is equal to -2 represent all the point x, y for which x which is equal to -2 and y is any rational number okay rational number ስንል እዚህ ጋር ስለ rational number ሰባተኛ ክፍል አልተማራችሁም ስምንተኛ ክፍል ነው rational number የሚጀምረው ስለዚህ rational number ማለት ከኢንቲጀር በላይ ያለ የቁጥር ስርዓት ነው ማለት ነው so x እንግዲህ -2 ነው የምንተካው ሁሉ ጊዜ የy ቫልዩ ደግሞ ቫሪ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ፖይንቶችን በዚህ በቴብል ፎርም በማስቀመጥ ግራፋችንን እንሰራለን whereas b ላይ ስንመጣ ደግሞ y is equal to -3 ነው represent all the points x, y for which y is equal to -3 and x any rational number መሆን ይችላል ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንስታንታችን ማን ነው የy ቫልዩ ነው ኮንስታንታችን የx ቫልዩ ደግሞ ቫሪ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ሶ በተመሳሳይ ቴብል እናዘጋጃለን ማለት ነው እዚህ ጋር ሶ የመጀመሪያውን እንግዲህ ዲቴል ስናየው x which is equal to -2 ማለት እንግዲህ the equation of the line ነው then እዚህ ላይ ቴብል ስናዘጋጅ x ቫልዩ ምን ጊዜም እንግዲህ ኮንስታንት ነው -2 ነው የምንለው and y ደግሞ ቫሪ ያደርጋል ለምሳሌ ከ-4 ጀመር ግን ከዛ በታች ከሆነ ቁጥር መጀመር እንችላለን ከ-10 ልንጀምር እንችላለን ከ-100 ከ-1000 ደስ ካለን ግን ግራፋችንን ለመስራት አነስ ያለው ቁጥር እንመርጣለን ማለት ነው ስለዚህ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 እነዚህ ቁጥሮች እንግዲህ እዚህ ላይ የተዘረዘሩት በሙሉ ምንድናቸው they are ኢንቲጀር ናቸው ግን ከኢንቲጀር ከፍ ያለው ቁጥር ለምሳሌ ራሽናል ነምበር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ዜን እነዚህን እንግዲህ x እና y አክሲስ በመሳል ሁለቱም ፖይንቶች ማገናኘት -2 ከ-4 ጋር -2 ከ-3 ጋር -2 ከ-2 ጋር -2 ከ-1 -2 ከ0 -2 ከ1 -2 ከ2 -2 ከ3 -2 ከ4 ጋራ ኮኔክት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው ከዛ ግራፋችንን ለማግኘት እነዚህን ፖይንቶች ማገናኘት መቻል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ተመልከቱ አሁን ይሄን ላይን ተመልከቱት ለምሳሌ -2 -4 ማለት የx ቫልዩ ነው -2 ይሄ ነው -4 ማለት 8 ነው ወደ ታች ነው እዚች አካባቢ ከዛ -2 -3 ማለት ይሄ ፖይንት ነው -2 እዚህ ጋር ነው -2 -1 እዚህ አካባቢ ነው -2 0 እዚህ አካባቢ ነው -2 1
-2 2 -2 3 -2 4 እያለ ይሄን ላይን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ የላይን x which is equal to -2 የሚለው ግራፍ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ y which is equal to -3 ላይ ስንመጣ የy ቫልዩ ኮንስታንት ነው የሚሆነው -3 እያለ ይቀመጣል። ዜን x ቫልዩ ቫሪ ያደርጋል። ለምሳሌ እንደ ቀድሞ ከ-4 እንጀምር -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 እያልን እንሄዳለን። ከዛ በኋላ ግራፋችን ከሳልን በኋላ -4ን ከ-3 ጋር -3ን ከ-3 ጋር -2ን ከ-3 ጋር -1ን ከ-3 ጋር 0ን ከ-3 ጋር እያል 1ን ከ-3 2ን ከ-3 3ን ከ-3 4ን ከ-3 ጋር ምን ማድረግ ኮኔክት ማድረግ መቻል ማለት ነው። ዜን ምን አይነት ላይን ይመጣልና እንደዚህ አይነት ሆሪዞንታል ላይን ኦኬ ሆሪዞንታል ላይን ስለዚህ y which is equal to -3 ይሄንን መስመር እናገኛለን ማለት ነው። ሰው እንደዛ አድርገን ግራፋችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስኪን አክቲቪቲ ኒው አክቲቪቲ 4.11 complete the following table ይለናል። ለምሳሌ x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 then the value of y ደግሞ 2 times x ነው። ያ ማለት የx ንጥፍ ስለዚህ 2 times x 2 times -4 ማለት ነው -8 2 times -3 -6 2 times -2 -4 2 times -1 -2 2 times 0 0 2 times 1 2 2 times 2 4 2 times 3 6 2 times 4 8 ይመጣል። ስለዚህ እንደምታዩት የx ቫልዩም የy ቫልዩም ቫሪ ያደረገ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ቫሪ ሲያደርግ እንዴት አድርገን እንሰራለን? ለምሳሌ from the activity you observe that both the x value and the y value of the sample points vary. Okay, የሁለቱም የx value የy value vary ያደርጋል። Hence the graph of the equation is not a vertical or a horizontal line. ስለዚህ ሁለቱም vary ያደርጉ ማለት is neither vertical nor horizontal line ነው እንላለን። ሁለቱንም አይደለም ማለት ነው። It represents a set of all points x, y where x and y are related by the equation y which is equal to 2 times x. ስለዚህ ሆሪዞንታል ያልሆነ ቨርቲካል ያልሆነ ግራፍ ይሳላል ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲሰጠን። ሶ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለን። ኤግዛምፕል 4.30 ምን ይለናል? እስኪ እንየው። Draw the graph of y which is equal to -3x. ኦኬ y is equal to -3x እንግዲህ እዚህ ላይ ስቴፖች አሉ። የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው እንግዲህ ቴብል ማዘጋጀት ነው ማለት ነው። ቴብል እናዘጋጃለን። ቴብል እናዘጋጅና ለx የምንተካቸው ቫልዩዎችን እንመርጣለን። ኦኬ ለምሳሌ ለx የተመረጡ ቁጥሮች -2 -1 0 1 2 ስለዚህ ከ-2 እስከ 2 ድረስ ቁጥር እንመርጣለን አል ከ-3 ልንጀምር እንችላለን ከ-4 ከ-5 ደስ ካለ ልንጀምር እንችላለን ግን ጊዜ እንዳይበላንና ቦታ እንዳይዝብን መጠንቀቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቴብላችን እናዘጋጃለን። ለx ቫልዩ በx ቦታ ትክክል -2 -1 0 1 2 ብለን ተካለን። then y ለማግኘት y ማለት -3 times x ስለሆነ የx ቫልዩን -2ን እያመጣን እዚህ ስንተካ 6 -1ን ስንተካ 3 0ን ስንተካ 0 1ን ስንተካ -3 2ን ስንተካ -6 ቫልዩ እናገኛለን። ከዛ ግራፋችንን ሰራና -2 እና 6ን አንድ ፖይንት እንሰጣለን -1 እና 3ን የሆነ ፖይንት እንሰጣለን 0 0 ፖይንት እንሰጣለን 1 -3 ፖይንት እንሰጣለን 2 -6 ፖይንት እንሰጥና እነዛን ፖይንቶች ማገናኘት ማለት ነው በቀላሉ። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው የሚሰራው እጅግ በጣም ቀላል ነው። ተመልከቱ አሁን እዚህ ላይ ስቴፕ 3 ላይ plot the point -2,6 -1,3 0,0 1,-3 2,-6 and join them by a straight edge to get the straight line. look እዚህ ላይ እነዚህ ሁለት ፖይንቶች እዚህ ጋርም ሁለት ፖይንቶችን እዚህ ጋርም ሁለት ፖይንቶችን እዚህ ጋርም ያሉ ሁለት ፖይንቶችን እዚህ ጋርም ያሉ ሁለት ፖይንቶችን ፕሎት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው ግራፋችን ላይ። ከዛ በኋላ label the line as y which is equal to -3x ብለን ላይኑን ስያሜ እንሰጠዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ላይን የተሰራው እንዴት ነው ካላችሁ እነዚህን ፖይንቶች በማገናኘት ነው። እነዚህን ፖይንቶች ለምሳሌ -2,6 -2 ማለት x -2 ማለት እዚህ ጋር ነው 6 ማለት ደግሞ ወደ ላይ ነው የሚወጣው እዚህ አካባቢ ነው ማለት ነው። -1,3 -1,3 ደግሞ -1 አለን 3 አለን ይቺ ፖይንት ማለት ነች። ኦኬ ይቺ ፖይንት then 0,0 ማለት ይቺ ፖይንት ከዛ 1,-3 1,-3 ማለት እዚች ጋር ኦኬ 2,-6
2, -6 ማለት ወደ ታች ይወርዳል እዚህ አካባቢ። ከዛ ፖይንቶችን ላይን በመስራት ማገናኘት ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቀላሉ ምን አድርግ ግራፋችንን ኢዚ በሆነ ወይ ፕሎት ማድረግ ቻልን ማለት ነው። So here we have another example 4.31. Draw the graph of the following equation on the same coordinate plane. እንግዲህ ሁለት የተለያዩ ኢኩዌሽኖችን በአንድ ኮኦርዲኔት ፕሌን መሳል ይቻላል። ለምሳሌ y which is equal to x and y which is equal to x and also y which is equal to 1/2x. ሶስት ኢኩዌሽን የተሰጠን ሶስቱንም ኢኩዌሽን በአንድ ግራፍ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። ያ ማለት በአንድ ኮኦርዲኔት ፕሌን ላይ ማስቀመጥ እንችላለን በቀላሉ። ሶሉሽናችን እንግዲህ እዚህ ጋር ተመልከቱት። determine the coordinate of the equation ይለናል። እንግዲህ ኮኦርዲኔቱን ዲተርማይን እናደርጋለን ማለት ነው። የx ቫልዩ ለምሳሌ ከ-3 እንነሳና እስከ 3 ድረስ እንሂድ። -3 -2 -1 0 1 2 3 then የመጀመሪያው ኢኩዌሽን y which is equal to x ነው። y እና x እንግዲህ እኩል ናቸው ከተባለ x -3 ሲሆን y -3 ነው። -2 ሲሆን -2 -1 -1 0 0 1 1 2 2 3 3 because ሁለቱ እኩል ናቸው ስለተባለ። ሁለተኛው ደግሞ y which is equal to 2y of x ወይም 2 times x የxን እጥፍ ማለት ነው። ለምሳሌ የ-3 እጥፍ -6 ነው። የ-2 እጥፍ -4 የ-1 እጥፍ -2 የ0 እጥፍ 0 የ1 እጥፍ 2 የ2 4 የ3 6 ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ኢኩዌሽናችን ደግሞ y ማለት የxን half ወይም ግማሽ ነው። ስለዚህ የ3 የ-3 ግማሽ ማን ነው? አይታወቅም። ለምንድነው የማይታወቀው? እዚህ ላይ የ-3 ግማሽ 1.5 ነው። ነገር ግን 1.5 ራሽናል ነምበር ነው። እናንተ የተማራችሁ ስለ ኢንቲጀር ብቻ ነው የተማራችሁ። ስለዚህ በእናንተ ግሬድ ሌቭል ዳሽ ብሎ ያስቀምጧል ማለት ነው። የ-2 ግማሽ ማን ነው? -1 የ-1 ግማሽ -1/2 የ0 ግማሽ 0 የ1 ግማሽ 1/2 የ2 ግማሽ 1 የ3 ግማሽ 3/2 ስለዚህ እዚህ ላይ 3/2ን ታስቀመጥ አይቀር እዚህ -3/2 መቀመጥ መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች ኮኦርዲኔት ፕሌን በማዘጋጀት ምን ማድረግ ነው? ኮኔክት ማድረግ መቻል ማለት ነው። ኮኔክት ማድረግ ለምሳሌ ግራፋችንን ተመልከቱት። የመጀመሪያው ይሄ የምታዩት ሬድ ከለር y which is equal to twice of x የመጀመሪያው ደግሞ እዚህ ስትሬት የሚያልፈው ይሄ ምንድነው? አረንጓዴው ከለር y which is equal to x and እዚህ ጋር ሰማያዊ ደግሞ y which is equal to 1/2x ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩቸው እዚህ ላይ ያሉት ፖይንቶች ናቸው በሙሉ የፖይንቶች ስብስብ ነው ላይን የሚሰጠን። እዚህ ጋርም በተመሳሳይ አረንጓዴውን በተመሳሳይ። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ማንኛውንም የተሰጠን ሊኒየር ኢኩዌሽን ግራፍ በቀላሉ መስራት የምንችል መሆኑን መረዳትና ማወቅ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። So next እንግዲህ እዚህ ጋር example 4.32 ይቀጥላል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ በርካታ ኤግዛምፕሎችን ነው እያየን ያለነው ምክንያቱም ምሳሌዎችን በሰራን ቁጥር ነው እየገባን የሚመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን የሰራነው ነው 4.32ን ሰርተናል። ከዛ እዚህ ላይ ያሉ ቴብሎችን አይተናል ነው። እዚህ ጋር ይመሳሰላል እንደዚህ ጋር ኦኬ ተመሳሳይነት ነገር ስላላቸው ነው አልሰራነውም። ስለዚህ y which is equal to -x ነው ያኛው x ነበር የሚለው እዚህ ጋር ደግሞ y which is equal to -2x ቀደም ደግሞ 2x ብቻ ነበረ እዚህ ጋር y which is equal to -1/2x ስለዚህ በኔጋቲቭ ስናረጋው እዚህ ጋር ኔጋቲቭ እዚህ ጋር ኔጋቲቭ እዚህ ጋር ኔጋቲቭ ስንጨምርበት ደግሞ ምን ይሆናል የሚለውን ነው የምናይ። እኔ በአጋጣሚ ተመሳሳይ መስሎኝ ነበረ ነገር ግን ተመሳሳይ አይደለም። ስለዚህ እነዚህንም ላይ በሰራነው መሰረት ነው ቴብል እናዘጋጃለን። ከዛ የx ቫልዩዎችን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ከዛ የy የመጀመሪያውን ኢኩዌሽን ምን ይመጣል የሚለውን እናያለን። ይሄን በኔጌቲቭ አበዛ ነው ማለት ነው። ባጭሩ በኔጌቲቭ ሲባዛ 3 2 1 0 ይሄ በኔጌቲቭ ሲባዛ -1 -2 -3 ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ የyን ደግሞ ተመልከቱት -2x ይሆናል ማለት ነው የy። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው? ልክ በ-2 ስናበዛው -3 times -2 6 እዚህ ጋር ደግሞ 4 2 0 -2 -4 -6 ይመጣልናል ማለት ነው። በ-2 ሲባዛ ማለት ነው x ቫልዩ። አሁንም የx ቫልዩን በ-1/2 ስናካፍለው ይሄንን በ-1/2 ስናካፍለው 3/2 1 1/2 0 -1/2 -1 -3/2 ባይሰውይ እንደዚህ አይነት ቁጥር 3/2 1/2 የሚባል ነገር ስለ ፍራክሽን ተምራችኋል ይመስለኛል። ያ 6ኛ ክፍልም አለ
እዚህም ሊኒየር ኢኩዌሽን ኢንቮልቪንግ ፍራክሽን የሚል ነገር በባለፈው አሳይቻችኋለሁ ማለት ስለዚህ አዲሳቸው አይደለም እኔ ስለ ኢንቲጀር ብቻ የምታውቁ መስሎኝ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ቴብል ከሰራን በኋላ ቀጥታ ምንድነው የምናደርገው እነዚህን ፖይንቶች በማገናኘት ግራፋችን ፕሎት እናደርጋለን ማለት ነው ሶ ፖይንቶቻችንን ካወጣን በኋላ እዚህ ጋር የሚጠብቀን ተመልከቱ ግራፋችን አለ this is the x-axis where this is the y-axis then እንግዲህ የመጀመሪያው y which is equal to -2x ይሄኛው መሐለኛው ደግሞ y which is equal to -x ነው and እዚህ ጋር በቀይ ከለር ደግሞ y which is equal to -1/x ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ላይን ማለት እንግዲህ there are lower points የተለያዩ ፖይንቶች ናቸው አንድ ላይ ኮሌክት ነው ላይን የመሰረቱት ማለት ነው አረንጓዴ ከለሩን በተመሳሳይ እዚህ ጋር በሰማያዊ ከለር የምታዩት ላይንም ልክ እንደዛው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ላይኖች በማገናኘት ግራፋችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ ጋይስ so it is very easy እዚህ ላይ አንድ ነገር ማስተዋወስ ያለባችሁ ወይ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር ኔጋቲቭ ሲሆን በኳድራንት 2 እና በኳድራንት 4 ነው ግራፉ የሚያልፈው ማለት ነው ይሄ ኳድራንት 2 ነው ይሄ ደግሞ ኳድራንት 4 ነው በዛ ያልፋል ፖዚቲቭ ሲሆን ደግሞ በኳድራንት 1 እና በኳድራንት 3 ላይ ያለውን ግራፍ ተመልከቱ ኳድራንት 1 and ኳድራንት 3 ማለት ነው ስለዚህ ምናልባት ማስተዋሻ ብሎ ታች ላይ ያስቀምጥልን ይችላል note ካለ በኋላ the graph of the line shows in the two figure above have equation of the form where m takes the value 1/2 1 and 2 ይሄ ኤግዛምፕል 4.2 3 ላይ ያለ ነው m ማለት እንግዲህ ስሎፕ ይባላል ስሎፕ 1/2 1 እና 2 ይወሰደ እዚህ ጋር ማለት ነው የታለ እዚህ ጋር 1 እዚህ ጋር አለች 2 እዚህ ጋር አለች 1/2 እዚህ ጋር አለች እዚህኛው ኤግዛምፕል ላይ ደግሞ -1 -2 -1/2 ይወሰደ ይለናል ተመልከቱ -2 -1 -1/2 in the equation y which is equal to mx the number m is measured the steepness and is called slope of the line steepness ይባላል ወይም ባጭሩ ግድለት ማለት ነው ግድለት m ማለት አገለት the graph goes up from left to right or increase ያደርጋል when the slope m is positive ስሎፓችን ፖዚቲቭ ሲሆን ግራፉ ኢንክሪዝ ነው የሚያደርገው ስሎፓችን ኔጋቲቭ ሲሆን ደግሞ ዲክሪዝ ይሆናል ማለት ነው ዲክሪዝ ይሆናል ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ ነው ዲክሪዝ የሚያደርገው ያኛው ግራፋችን ደግሞ ከዚህ ተነስቶ ወደዚህ ኢንክሪዝ ያደርጋል ይለናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ወይ ልትረዱ ይገባል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር አንድ ልናውቀው የምንችለው ኮንሰፕት ወይም የሚገባ ኮንሰፕት እንግዲህ ስቴፕነስ ወይም ስሎፕ የምትለዋን ነገር ነው ስለ ስሎፕ ታች ዲቴል የሆነ ነገር ይኖራል ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይላል ማን ነው አክቲቪቲው ላይ the term slope is used to describe the steepness of a straight line ይለናል the slope or rate of change or steepness is the ratio of the rise or vertical change to the run of the horizontal or simply vertical increase over horizontal increase ማለት ነው ኦኬ vertical increase over horizontal increase ምን እንለዋለን ማለት ነው which is a slope ይባላል ማለት ነው so in linear equation no matter which 2 point you choose the slope of the line is always constant okay ምንድነው የሚለው in linear equation no matter which 2 point you choose the slope of the line is always constant የትኛውንም አይነት ፖይንት ወሰዳችሁ ስሎፕ ምንድነው እያለን ነው ኮንስታንት ነው እያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ slope which is equal to rise over run rise ማለት vertical increase ማለት ነው run ማለት ደግሞ horizontal increase ማለት ነው so here we have an example find the slope of the line choose the 2 points on the line then the vertical changes 2 unit while the horizontal changes 3 unit አሁን ተመልከቱ የግራፍ ተሰጥቶን ስሎፕ ፈልጉ እንባላለን ስሎፕ ስለዚህ a ላይ ያለችው ምንድነች ከዚህ ዞ እስከዚህ ድረስ ያለችው ፖይንት which is 3 ከዚህ ዞ እስከዚህ ድረስ horizontal ደግሞ 3 ነው ስለዚህ 3 ራን ላታለን ሆሪዞንታል ማለት ነው ራይዝ ደግሞ ቨርቲካል ዋን ስለዚህ 3 ዲቫይድ ባይ 3 ነው የምናደርገው ኦኬ ተመልከቱ ስሎፕ which is equal to rise እዚህ ጋር 3 የተባለችው ነገር 2 ብላችሁ አስተካክሏት እስከዚህ ድረስ 2 ዩኒት ነው ሄደው ከኤች እስከ ኤች 1 ዩኒት ከዚህ እስከ ኤች ደግሞ ሌላኛ 1 ዩኒት ስለዚህ 2 ዩኒት ነው ከዚህ ደግሞ ሆሪዞንታል ስናይ ከዚህ እስከዚህ 1 ዩኒት ከዚህ እስከዚህ 2 ዩኒት እስከዚህ 3 ዩኒት ስለዚህ የ3 የ2 ነው ማለት ነው so rise over run 2 over 3 ይሆናል the slope of the line is 2 over 3 እናደርጋለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ስሎፓችንን በቀላሉ በዚህ ወይ ማግኘት ቻልን ማለት ነው
For any two points on a line, a slope can be found by finding the ratio of the change in the y coordinate or rise to the corresponding change in the x coordinate, which is run, or simply vertical increase over horizontal increase አድርገን እንሰራለን ወይም change in y over change in x አድርገን መስራት እንችላለን. So the difference x2 minus x1 is the run or the horizontal difference, and the difference y2 minus y1 is the rise or vertical difference እንለዋለን. ለምሳሌ ይሄን ግራፊውት የግራፋውን ግድለት አለው ወይም ስሎፕ አለው። ስለዚህ አሁን እዚች ጋር x1 አለች፣ እዚች ጋር ደግሞ x2 አለች። x2 ሲቀነስ x1 ማለት ራን ነው፣ ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲፈረንስ ማለት ነው። እዚች ጋር ማን አለች? y1 አለች፣ እዚህ ጋር y2 አለች። ስለዚህ ከy2 ላይ ሲቀነስ y1 ኦኬ which is ምን እንለዋለን? ራይዝ እንለዋለን። ስለዚህ ራይዙ ሲካፈል ለራኑ which is slope ያ ማለት ስሎፕ በሚወከላል ራይዝ ኦቨር ራን or vertical increase over horizontal increase which is y2 minus y1 over x2 minus x1 አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። Here we have a definition given two points a and b. a ማለት x1 y1 b ማለት x2 y2 ቢሆን with x1 and x2 መለየት መቻል አለበት። ሁለቱ x1 and x2 መለየት መቻል አለበት ማለት ነው። So the slope m of the line, okay, the line AB passing through the point is given by m which is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. That is y1 minus y2 over x1 minus x2 ብለን መስራት እንችላለን። ሁለቱም ቦታ ቀይረን ማለት ነው። እዚህ ጋር y2 minus y1 ነበር፣ እዚህ ጋር ደግሞ y1 አስቀድመን ከy1 ላይ y2 መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን በቀላሉ መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር x1 እና x2 መለየት አለባቸው ወይም እኩል መሆን የለባቸውም ያልነው ለምሳሌ እኩል ናቸው ብንል x2 2 x1 2 ቢሆን 2 ሲቀነስ 2 0 ይሆናል። 0 ሆነ ማለት ታታችን 0 ይሆናል ማለት ነው። ታ 0 ከሆነ ደግሞ undefined ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲኖሚኔተር ኔቨር ቢ 0 ስለሚባል ለዛ ነው ሁለቱ እኩል መሆን የሌለባቸው ማለት ነው። Thus for any arbitrary point px, y on the line, the equation of the line is given by y minus y1 which is equal to m into x minus x1. Okay, ይሄ እንግዲህ equation of line ይባላል። equation of line ስለዚህ በዚህ way ነው የምንሰራው በቀላሉ። ለምሳሌ find the slope of the line that passes through the pair of points c minus 1, minus 4 and d 2, 2. okay, d ማለት 2, 2 ነው። ስለዚህ በሁለቱ ፖይንቶች መካከል ያለውን ስሎፕ ፈልጉ ተባለ። ስለዚህ ይሄ ማለት x1 እዚህ ጋር x2 አለን፣ እዚህ ጋር y1 እዚህ ጋር y2 አለን። ስለዚህ ቼንጁን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። so y2 minus y1 over x2 minus x1 y2 ማለት 2 ነው፣ y1 ማለት -4 ነው፣ x2 ማለት 2 ነው and x1 ማለት ደግሞ -1 ነው። ስለዚህ መተካን ነው ቀጥታ 2 minus of -4 and እዚህ ጋርም 2 minus of -1። ስለዚህ 2 minus of -4 ማለት መደመር ይሆንና 6 ይሆናል፣ እዚህ ጋርም 3 ይሆናል መደመር ይሆንና። ስለዚህ ስሎፓችን ማለት 6 over 3 which is 2 ይመጣል ማለት ነው በቀላሉ። ኦኬ ስለዚህ እንደዛ አድርገን በቀላሉ እንሰራለን። እዚህ ጋርም ያለው ነገር ተመሳሳይ ነው፣ የሚደጋገሙ ነገሮችን እናልፋለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር ለምሳሌ given the pair of points and find the slope of pq through 2 points, find the equation of the line, find other points on the line ይለናል። ለምሳሌ የታለ እዚህ ጋር ለምሳሌ ፖይንቶች -3 እና 4 እንዲሁም -1 እና 0 ተሰጥቷል ፖይንቶች። ኦኬ ፖይንቶቹ እዚህ ጋር በአጋጣሚ አልተሰጡም፣ ግን እዚህ ላይ አርቢትራሪ ፖይንቶችን ወስዷል። ስለዚህ ስሎፕ ማለት እንደነገርኳችሁ y2 minus y1 over x2 minus x1 ነው፣ ከዛ መተካካት ነው። ፋይናሊ -4 over -2 ይመጣና -2 ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ስሎፓችንን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ከዚህ በኋላ የምናገኘው ነገር አፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽን ወይም ትግበራ ይለዋል። ትግበራው ወይም አፕሊኬሽን እንግዲህ የተወሰነ ታይም ስለሚፈጅ በሌላ ፓርት የምንየው ነው የሚሆነው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ያለው ነገር ግራፍ ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ፣ ወዲያውኑ የምመልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲያልፏችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። በሚቀጥለው ክላስ ከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።